إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل مع مناسك الحج خطوة بخطوة، وكنا قد وصلنا إلى أحكام رمي الجمار. رمي جمرة العقبة وما بعدها. نبدأ بملخص رمي جمرة العقبة يوم العيد. قلنا في يوم النحر لا يرمي الحاج إلا جمرة العقبة، يعني جمرة العقبة فقط، على النحو التالي. الله فيك. إذا وصل من مزدلفة إلى منى قطع التلبية عند جمرة العقبة، وهي آخر الجمرات للقادم من منى وأقربهم إلى مكة، وهي ما يسمى بالجمرة الكبرى. ثم يرميها من حين وصوله ب7 حصيات. ورجح الشيخ العثيمين رحمه الله في فتاويه أنه يعفى عن نقص حصاة واحدة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يرمي ب6 وبعضهم ب7، ولم ينكر أحد على الآخر، بل قال رحمه الله: إذا كانت حصاة أو حصاتين فأرجو أن لا يكون عليه شيء، وهذا في غير المتعمد للترك، وإلا السنة أن يرمي ب7 حصيات. فإذا رماها، يعني الحاج من حين وصوله ب7 حصيات متعاقبات، أي واحدة بعد الأخرى، فلو رمى ال7 كلها دفعة أو دفعة واحدة فتجزئ عن حصاة واحدة ويأتي بالباقي. ويرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر. وثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا رمى الجمار كبر عند كل حصاة وقال: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، مع كل حصاة. ويستحب أن يرميها من بطن الوادي مستقبلا لها، جاعلا الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه، لفعله صلى الله عليه وسلم. وإن رماها من الجوانب الأخرى فلا بأس. ولا يشرع الوقوف للدعاء بعد رمي جمرة العقبة، ولا يشترط بقاء الحصى في الحوض، بل يشترط وقوعه فيه. فلو وقعت الحصاة في الحوض ثم خرجت منه أجزأ.
ويشترط رمي أي طرح الحصى فلا يجزئ وضعه. والمرمى هو مجتمع الحصى، لا الشاخص لا الجدار لا الحائط، وعليه لا يشرع رمي الشاخص، بل السنة الرمي في الحوض. فإذا تيقنت أو غلب على ظنك أن الحصى قد وقع في الحوض أجزأ، وتكفي غلبة الظن، لأن اليقين قد يتعذر في هذا المقام. ولا يرمي بحصى قد رمي بها، فإن فعل أجزأ، لكن لا يأخذ مما في الحوض. وحصى الجمار بين الحمص والبندق، أي بقدر نواة التمر تقريبا، ولا يشرع غسله بل هو بدعة. ولا يجوز الرمي بحصاة كبيرة ولا بخفاف ونعال ونحوها. ووقت رمي جمرة العقبة يكون من النصف الأخير من ليلة النحر، وله رميها بعد زوال الشمس يوم العيد ولو إلى الليل، لأنه لا دليل على منع الرمي ليلا، فيرمي بالليل عن اليوم الذي غربت شمسه، إلا يوم 13، فإنه إذا غربت شمسه خرج وقت الرمي كله لانتهاء أيام التشريق. وأما الرمي قبل الزوال في أيام التشريق الثلاثة فلا يجوز، وسنرى ذلك في أيام التشريق. ولا يجزئ، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما رمى في أيام التشريق بعد الزوال، وكذلك أصحابه رضي الله عنهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. ولو كان فيه رخصة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الانتظار إلى الزوال فيه مشقة، لكنه لم يفعل ولم يأذن للضعفة ونحوهم بالتقدم كما أذن ليلة المزدلفة، فدل ذلك على عدم جواز الرمي قبل الزوال. وسئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن ذلك فقال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. ويصح تأخير الرمي كله عند الحاجة إلى اليوم 13، ويرميه مرتبا، فيبدأ بجمرة العقبة يوم النحر، ثم يرجع فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن اليوم 11، ثم يرجع ويرمي عن 12 ثم عن 13 إن لم يتعجل. ويدخل في هذا من منزله بعيد عن الجمرات يشق عليه التردد إليها كل يوم، فإنه يجمع الرمي ولا يوكل، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأذن للرعاة في التوكيل، بل أمرهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم. وكذلك من به مرض يسير يرجو أن يبرأ منه آخر أيام التشريق فلا يجوز له أن يوكل، بل يؤخر الرمي إلى آخر يوم. وتجوز الإنابة في الرمي عن العاجز كالمريض وكبير السن والأعمى الذي يشق عليه الذهاب للرمي، والأعرج الذي لا يقدر على المشي ولا يجد ما يحمله، والأطفال، وكذلك المرأة إن لم تجد من يحفظ ولدها فتوكل من يرمي عنها، وكذلك توكل إن أرادت التعجيل في اليوم 12 لشدة الزحام، لأنه لا يمكن تأخير الرمي إلى الليل لمن أراد أن يتعجل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: في اليوم 12 إن بقيت الدنيا هكذا زحاما كما نشاهد وأراد الإنسان أن يتعجل فليتوكل عن النساء ويرمي عنهن. وذكرت اللجنة الدائمة أن لها التوكيل، يعني المرأة عند الزحام، حفاظا على عرضها وحرمتها حتى لا تنتهك حرمتها شدة الزحام. وأما القادر فإنه يرمي لنفسه، ولو وكل لم يجزئ، لأنه صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله ليلة جمع ليرموا الجمرة قبل ازدحام الناس، ولم يأذن لهم في التوكيل. ولا فرق بين حج الفرض والنفل، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ومن أراد الرمي عن غيره فيبدأ بنفسه عند كل جمرة، ثم عن مستنيبه الأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، لأن هذا ظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم لما رموا عن الصبيان. قلنا هذا الآن غير متيسر. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال يرمي كل جمرة يرمي فيها عن نفسه وعن
مستنيبه. ولا يجوز أن يتوكل في الرمي حلال ليس بمحرم، يعني الذي توكله يجب أن يكون من الحجاج من المحرمين. لا توكل شخص حلال ليس حاجا أن يرمي عنك، لأنه ليس من أهل العمل، فهو ليس مخول بهذا العمل يعني في النسك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, on continue Inch'Allah Ta'ala à voir ensemble les rites de l'Hajj wal-Umrah, étape par étape. Et on est arrivé à la lapidation le jour de l'Aïd de la grande stèle, qu'on appelle Jamrat al-Aqaba. Donc on va essayer de faire un condensé, Inch'Allah Ta'ala, un résumé de ce qu'il faut faire ce jour-là, et juste rappeler quelques règles concernant la lapidation. Donc le jour du sacrifice, Yom al-Aïd, on ne lapide que la grande stèle uniquement. À savoir, le jour de l'Aïd, on ne lapide que la grande stèle, selon les modalités qui vont suivre, Inch'Allah. Donc on a dit que lorsque le pèlerin arrive à Muzdalifa, de Muzdalifa à Mina, il cesse cette talbiya à hauteur de la grande stèle. Dès qu'il arrive le Ma'at al-Aqaba, il arrête cette talbiya, qui est la dernière des trois stèles. Donc on a dit qu'il y a trois stèles, la petite, la moyenne et la grande. Et la grande, c'est celle qui est proche de Mecca, quand on arrive de Mina. Et c'est la plus grande des stèles. Ensuite, il lance les pierres dès son arrivée avec 7 cailloux. 1 à 1. Il jette la première, après il jette la deuxième, après il jette la troisième, etc. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala a estimé dans ses fatwas qu'il est excusé en cas d'oubli une personne qui a oublié un caillou, c'est-à-dire qu'il a lapidé avec 6, par exemple. Et il dit, rahimahullah ta'ala, car certains compagnons du prophète sallam ont jeté 6, d'autres 7, sans aucun ne blâme l'autre. Et il a dit, rahimahullah ta'ala, s'il en manque un ou deux, j'espère qu'il ne lui sera rien reproché, cela à condition que l'oubli ne soit pas volontaire. Et s'il le fait volontairement, au lieu de jeter 7, il jette 6, ça c'est un autre cas. Mais quelqu'un qui a oublié, le cheikh il dit, j'espère auprès d'Allah qu'il ne lui sera pas fait de reproche. Après par la suite, il doit jeter les cailloux, on a dit l'un après l'autre, pas d'un seul coup. Si les 7 cailloux sont lancés d'un coup, ben ça sera compté comme il a lancé un seul caillou. Et il devra compléter avec les autres un par un. Et à chaque jet de cailloux, il lève la main et il dit Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suivant la tradition rapportée d'Abdullah ibn Omar qui disait à chaque lancer Allahu Akbar. Après, il faisait cette invocation. Oh Allah, fait que ce soit un pèlerinage agréé et un péché pardonné. Il est recommandé de lancer les cailloux depuis le bas de la vallée en faisant face à la stèle, avec la Kaaba à sa gauche et Mina à sa droite. Car c'est ainsi que le prophète sallam a fait. Toutefois, si on jette depuis un autre côté, cela reste valide. C'est bien de faire ceci, parce que c'est la sunna. Maintenant, si quelqu'un le fait autrement, on ne va pas annuler son jet. S'il y a un conseil lui donner, que tu aurais dû faire ça parce que sunna a fait comme ça. Mais on ne vient pas annuler son jet. On lui dit non, ton jet est invalide, tu dois recommencer. Il n'est pas recommandé de s'arrêter pour faire des invocations après lapider la grande stèle. Pourquoi cela? Parce qu'on verra, Inch'Allah Ta'ala, puis Ayyam et Tashriq, quand on lapide les 3 stèles, il y a des moments, on se met de côté, à droite ou à gauche, et on fait des doigts. Là, il n'est pas recommandé de s'arrêter pour faire d'invocation. Et il n'est pas requis que les cailloux restent dans le bassin, mais simplement qu'ils y tombent au moment du jet.
Si un caillou tombe dans le bassin et on ressort, cela est valable. Après les frères, n'extrapolez pas, il ne faut pas l'imaginer ça. Mais comment ça, il bataille et puis il retombe. Non, on l'a dit, on le répète. Les savants, ils nous expliquent le hukm. Ils nous expliquent le jugement. Après, par la suite, il ne faut pas notre imagination. Mais comment ça, pratiquement, mais ça, x au carré, moins 1. Là, il nous explique le hukm. Si, conditionnel, si le jet, tac, il retombe, il revient, ton jet, il est valable. Donc, le jet doit se faire par lancer, non par pose manuelle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la personne, il ne va pas prendre ses cailloux, il va s'approcher, après il va les poser. Qui t'a demandé ça, Habibi? On t'a demandé de lancer, de lapider. Hein? Donc ce qui est considéré, c'est de lancer. Et recommandation, ou du moins conseil, la personne, il doit s'approcher au maximum. Il ne faut pas qu'il jette de 10 mètres derrière. Des fois, il y a des femmes, par exemple, où il y a des personnes âgées, quand ils veulent lancer, ils n'arrivent pas, parce qu'il est très loin. Et il n'a pas cette force-là de lancer. Et la problématique, c'est que le caillou, il n'arrive pas, il ne tombe pas dans le bassin. Des fois, il tombe avant. Donc, ce qu'on recommande, c'est que les gens, ils s'approchent le plus possible. Comme ça, il aura l'occasion, Inch'Allah, que son caillou tombe dans le bassin. La cible du bassin, du lancer à point, est le bassin collecteur des cailloux. Parce que quand on lance, donc le caillou il tombe, après par la suite il va dans le bassin, après par la suite les services qui sont responsables de gérer ce site-là, ils les ramassent par la suite. Donc la cible du lancer est le bassin collecteur des cailloux, mais ce n'est pas la colonne en pierre. Parce que quand vous arrivez, on vous a expliqué hier, que vous avez, c'est comme un mur, hein, je ne sais pas combien il fait de mètres, qui symbolise les stèles, mais ce qui est demandé, la cible c'est le bassin, c'est pas le mur. On ne lance pas contre le mur. Cela ne fait pas partie de la sunna de viser la colonne, qui n'existait pas d'ailleurs. Il faut plutôt viser le bassin. Si tu es certain ou fortement convaincu que le caillou est tombé dans le bassin, cela est suffisant. Car il est difficile d'en avoir une certitude absolue. Il ne faut pas qu'il y ait de doute. Il ne faut pas réutiliser un caillou déjà jeté. Si on le fait, cela reste valide. Mais on ne doit pas ramasser les cailloux dans le bassin. D'ailleurs, c'est impossible d'ailleurs. La taille des cailloux doit être entre celle d'un pois chiche et celle d'une noisette. À peu près comme un noyau de date, pas plus. Il n'est pas recommandé de laver les cailloux. Cela est considéré comme une innovation. Et Abdel Hakim hier, il vous a dit que tous les pèlerins le font. On prend des bouteilles et on met les cailloux dedans. Ça nous sert de récipient. Et s'il reste un peu d'eau dans la bouteille et puis les cailloux soient touchés par l'eau, il n'y a pas de mal parce que bon, tu ne l'as pas fait exprès. Mais il y en a certains qui lavent ces cailloux-là. Ils ramassent des cailloux, après ils les lavent. Ça, c'est une innovation religieuse. Il n'est pas permis de jeter avec un gros caillou, ni avec des objets comme des sandales, des chaussures. On a vu des gens jeter des parapluies. On a vu des gens jeter des troncs d'arbres. Et d'autres choses aussi. Le temps aussi pour lancer la grande stèle commence à partir de la seconde moitié de la nuit de l'Eid. Et il est aussi permis de la lancer après le zénith le jour de l'Eid et jusqu'à la nuit. Il n'existe aucun texte interdisant le lancer de nuit, donc il est valide de lapider de nuit pour compenser le jour dont le soleil s'est couché.
sauf pour le 13e jour de Dhul Hijjah, le dernier du jour d'Ayyam al-Tashriq. À son coucher, dès que le soleil s'est couché, le temps du lançon prend fin complètement, khlas. Car c'est la fin du jour de Tashriq. Il n'est pas permis de lancer avant le zénith pendant les 3 jours de Tashriq. Les jours de Tashriq, c'est le 11e, le 12e et le 13e jour, jusqu'au coucher du soleil, comme on vient de dire. On ne lapide pas avant Al-Zawal. Le prophète sallam et ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum ne lançaient qu'après le zénith. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, prenez de moi vos rites. Et s'il y avait eu une permission ou une dérogation quelconque pour lancer avant le Zawal, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aurait précisé. Surtout que cela aurait facilité les choses. Pourquoi les savants disent que ça aurait facilité les choses? Parce que attendre jusqu'à Zawal, il y a une certaine forme de gêne. Rester là, attendre jusqu'à Zawal. Mais, du moment que ça fait partie du rituel, ça fait partie de la sunna, wa khayrul hadi, hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, ils l'ont fait pendant les jours de Tashriq, 11, 12, 13 de l'Hijjah, ils l'ont fait ba'd al-Zawal. Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhuma, a été interrogé. Vous connaissez tous que Abdullah ibn Omar est quelqu'un de très minutieux, de très précis dans ses rapports de hadith, dans sa pratique de la sunna. Et il a dit, radiyallahu ta'ala anhuma, nous attendions le zénith, puis nous lancions. Il a dit, radiyallahu ta'ala, kunna natahayyan. Natahayyan, c'est quoi? C'est-à-dire qu'ils guettaient minutieusement. Ils attendaient le moment précis pour le faire, pour faire cette lapidation. Il a dit, nous attendions le zénith. Et puis dans la langue arabe, elle est un peu plus précise dans la langue arabe. Il a dit, c'est-à-dire on le guettait, on surveillait. Dès que c'est le moment. On ne le faisait pas avant. Il est permis, en cas de besoin, de retarder tout léger jusqu'au 13e jour de Dhul Hijjah. Ici, on n'a pas lapidé avant, et il y a une raison quelconque, un empêchement quelconque, bien sûr un empêchement valable. Dans ce cas-là, il est permis de retarder tout léger, à condition de les faire dans l'ordre. Ishma'na de les faire dans l'ordre. Il y a commencé par la grande stèle du jour de l'Eid, parce qu'on ne l'a pas fait. Puis, revenir et lancer pour le 11e, le 12e et le 13e jour. On commence par la petite, la moyenne et la grande. C'est comme ça. On le fait dans l'ordre. Ensuite, on a dit lancer pour le 12e, puis pour le 3e. Hada, pour le 13e jour, pour celui qui ne s'est pas précipité pour quitter Mina. Parce que c'est 2 ou 3 jours. Cela s'applique aussi à celui qui loge loin d'Istel. Il y a cette dérogation, cette simplicité, cette facilité, cette permission, elle est donnée aussi pour celui qui loge loin d'Istel. Regardez, subhanallah, comment la religion, notre religion, elle est si simple. Elle est si facile. Mais moi, j'ai tendance à dire tout le temps, facile et simple pour qui? Hein? Anna Mohamed? Celui qui a du ilm. Celui qui a du ilm, ça c'est une règle générale. Bien sûr, ce qu'il a dit Mohamed Abou Souhaib, bien sûr, ça c'est tawfiq min Allah Azza wa Jalla. والإنسان اللي يتعلم يحب العلم ويحب العلماء ويجلس في المجالس هذا توفيق من الله. يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون. Celui qui sait, celui qui ne sait pas, ils sont pareils? Non, jamais. Et bien celui, subhanallah, qui a du ilm, يعبد ربي عز وجل عن علم وبصيرة ومرتاح البال. Tranquille. ويتجنب الحرج. ويتجنب الحرج, أحسن. Surtout, voilà. Il n'y a pas de gêne dans la religion de l'islam. C'est les gens qui se mettent le haraj. Donc, cela s'applique aussi à celui qui loge loin d'Istel et pour qui il est pénible de se déplacer chaque jour. Donc, subhanallah, le législateur
Al-Musharri', il a facilité les choses à cette personne-là. Mais il n'est pas permis de déléguer, faire lancer par quelqu'un d'autre, si on a la possibilité de le faire soi-même. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas autorisé les bergers à déléguer. Il leur a donné la dérogation de le faire de nuit, de se déplacer de nuit, mais il leur a pas dit, bon, allez-y, gardez les bêtes et déléguez, non. Il leur a permis de se déplacer la nuit, de devancer, mais de jeter eux-mêmes. Donc il n'est pas permis de déléguer quelqu'un, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas autorisé les bergers à déléguer, mais il leur a plutôt ordonné de regrouper 2 jours de jet en un seul. Une dérogation, une facilité. De même, celui qui est légèrement malade, s'il espère guérir avant la fin, celui-là, il n'a pas à déléguer. Il patiente, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui guérisse, et il le fait. Maintenant, dans le cas contraire, c'est une maladie qui va perdurer, etc., et puis il doit voyager, il y a toujours des conditions, il lui est permis. Mais si vraiment c'est une maladie légère, qu'on appelle marad tari, juste comme ça, passager, celui-là, il ne délègue pas. Il patiente et il le fait lui-même. Mais il doit retarder le geste que je vous donne. Et il est permis de déléguer pour les personnes incapables physiquement. Les malades. Et on vient de citer la condition, c'est quoi la maladie qui autorise cela. Les personnes âgées. Il ne peut pas se déplacer. Bride. Ah, il y a de la marche. Les aveugles. Les personnes handicapées qui ne peuvent pas marcher, ni trouver un porteur. Quelqu'un va les ramener. Les enfants. La femme qui n'a personne pour garder son enfant, par exemple. La femme peut aussi déléguer en cas d'influence intense. Là, on a vu un cas, elle a des enfants, elle a un enfant, mais il n'y a personne pour le garder. Et ça la peine, ça la gêne de se déplacer avec son enfant. Pire que ça, une femme peut déléguer en cas d'influence majeure. Il y a un manque de fou, une foule, mais Allah al-Musta'an. Mais pourquoi? Si elle veut se hâter et quitter Mina le 12e jour, par exemple, elle ne peut pas retarder le lancer au-delà de ce jour, dans ce cas. C'est-à-dire même la femme qui a la capacité, sur le plan physique, de se déplacer au Canada, mais pour qu'elle ne soit pas prise dans la foule, honnêtement, les frères, alhamdulillah, rabbil alamin, Allah subhanahu wa ta'ala yassir l'umur. C'est plus comme avant. Maintenant, vraiment, c'est le hajj. Ça, il y a un peu de pénibilité, un peu de marche, un peu d'effort physique, etc. Mais Allahumma barak. Les choses sont régulées. On le fait dans l'aisance. Mais à l'époque, les frères, c'est comment c'est un vrai combat. Mais qui peut faire la différence entre qui peut distinguer et cette voilà, différence? celui qui a connu les péripéties de l'Hajj. déjà avant. Là maintenant la personne elle arrive et juste elle est confrontée à certains contraintes ou à certaines difficultés. Il dit oh là là comment il est dur. Je vais vous raconter. Maintenant si vous comparez par rapport aux années précédentes. Du moment qu'à chaque fois on a des anecdotes, on a tellement d'anecdotes à raconter. Le Hajj c'est une aventure. De quoi écrire un livre. En 2000. Je suis parti le Hajj avec une personne qui connaît l'Armouba, il connaît le Hajj, il connaît, machallah, il a fait le Hajj auparavant, etc. Et à l'époque, Rami al-Jamarat, wallahi, ya ikhwani, c'est un combat. Alors là, si tu sors indemne, c'est Ahmed Rabbi subhanahu wa ta'ala. Il y avait toujours des morts le jour de. Alors, toujours des morts. Vu qu'il y a un fou, Allah al-Musta'an. Et puis à l'époque, ceux qui partent, ceux qui reviennent, ils sont entremêlés. Et même endroit, il n'y a pas d'étage qui m'a dit. Donc on arrive, moi et lui, on s'est dit, écoute, Flan, on se donne rendez-vous ici. Pour ton numéro, on se donne rendez-vous. Parce que sinon, c'est impossible de.
On marche tranquille. Wallahi ya ikhwani, wallahi alladhi la ilaha illa hu. On est arrivé à peu près d'ici à la porte. Assaïd, il s'est métamorphosé. Ce n'est plus le même qui était avec moi. Il est arrivé, ses yeux rouillés en cadavre, on dirait qu'il a vu Shaitan. Qassaman billah ya ikhwani. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour le sortir. Là, j'ai migré un peu. Là. À l'époque, je pesais 130 kilos. Hein. J'ai pris sa main, j'ai dit mise comme ça. Il tire vers l'avant. Et moi, je tire vers la sortie. J'ai réussi à le sortir. Je l'ai réussi à le sortir, alhamdulillah, sans lézard, il l'a bien serré. Rida rah. Son rida, il est parti. Blond de peau, il était tout rouge. Ça, c'est une anecdote. Deuxième anecdote. Une dame âgée. Wallahi alladhi la ilaha ya ikhwani, Rabbi subhanahu wa ta'ala qaddar laha mazal ta'yish, mazal ta'yish. Comment je l'ai sortie, Allahu ta'ala alam. Bien sûr, elle est sortie, alhamdulillah, mastoura, mais hijab, kul sharah. Pour vous dire, yani, c'est... Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayh, a dit, là, on va apprendre ça par rapport à la femme. Regardez, subhanallah, cette noble religion, yani justement pour préserver la dignité ou le sitr de la femme, il lui a permis, il lui a permis de déléguer dans ce cas-là. Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah, a dit, le jour du 12e, si la foule est aussi dense que nous le voyons aujourd'hui, à son époque, il a dit ça, et qu'une personne veut se hâter, c'est-à-dire il part le 12e jour, elle peut déléguer pour les femmes et lancer en leur nom. Et la commission permanente a confirmé que la femme peut déléguer en cas de forte affluence pour préserver sa dignité et son intégrité physique. Le pèlerin doit lapider par lui-même. Ça, c'est le meilleur. Voilà. S'il délègue, c'est permis? Oui. Mais à condition. S'il peut le faire lui-même, il n'y a pas mieux. S'il délègue et qu'il est capable de le faire, est-ce qu'il est valable? Il n'est pas valable. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas autorisé les faibles à déléguer, mais il les a fait avancer dans le temps pour éviter la foule sans permettre à d'autres de lancer à leur place. Dérogation, oui, mais la dérogation, elle est conditionnée. Et il n'y a pas de différence entre hajj obligatoire ou surrogatoire. C'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, sur Al-Baqarah 196, le verset, il dit accomplissez le hajj et la umrah pour Allah. Si une personne veut lapider pour elle-même et pour une autre, elle doit commencer par elle-même, à chaque stèle. Il commence par lui, après par la suite pour celui qui lui a donné délégation. C'est ce que faisaient les compagnons quand ils étaient les cailloux à la place des enfants. Et en dernier, il n'est pas permis qu'un non-pèlerin, quand on dit un non-pèlerin, c'est-à-dire celui qui n'est pas en état de sacralisation et qui fait le rite. Tu ne vas pas ramener quelqu'un qui habite à Mecca, tous les jours jette lance à ma place. Non. Il faut que celui qui lapide soit quelqu'un qui a accompli le rite. Car il n'est pas autorisé à accomplir ce rite-là. Maouch hajj, maouch mu'tamir. Et ça fait partie du... C'est un rituel. Il y a qu'à Rami. C'est un rituel. Donc tu dois déléguer celui qui applique qui fait le rite. Ça, c'est le bénéfice et le profit d'apprendre. Dans le cas, par exemple, une femme. Il a dit le balah. Non, quel est le balah de Hakim? Celui qui a rapide, il ne va pas se prendre les hawes ou les. Oui, il ne peut pas. Regardez déjà, premièrement, les frères. Concernant ces rites, il y a certaines personnes, ça devient, c'est comme
un sujet de divertissement, de jeu. Quand ils arrivent là-bas, ils n'arrêtent pas de rigoler, alors qu'il est en train d'accomplir un rite parmi les rites de l'Hajj. Même si la parole de Aïcha radiyallahu anha, ce hadith-là, Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a dit qu'il est daïf, mais le sens, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, il dit, il est juste. Elle a dit radiyallahu anha, إنما شرع رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لذكر الله. C'est-à-dire que Safa, sa'i entre le Safa et le Marwa, le Tawaf et la lapidation des stèles, c'est pour évoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il ne faut pas que ça soit un sujet ou là une question de distraction, de divertissement. D'accord. Deuxième chose par rapport à la délégation. Déléguer une personne, il y a des règles. Au lieu que la personne maintenant, des fois on voit que des personnes imposent à leurs épouses, ou à leurs femmes, ou à leur mère, ou à leur sœur, de ne pas participer à la lapidation. Certes, les savants, ils autorisent la délégation. Mais maintenant, à l'époque, c'était vraiment risqué. Maintenant, avec cette organisation qu'ils ont fait, sincèrement, la personne, à part celle qui a des problèmes de conditions physiques, elle ne peut pas marcher, parce que le trajet quand même, il est trop long. Ça veut dire pour aller jusqu'au stèle et revenir après aux tentes, c'est quand même, ça demande un effort physique. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle peut? Elle peut regrouper les lapidations. Au lieu de faire les allers-retours, elle laisse jusqu'au dernier jour et elle fait la lapidation des 3 jours. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, par ordre. D'accord? De préférence, si maintenant, il y a des femmes, je te dis, toi tu es venu pour le Hajj, moi aussi je suis venu pour le Hajj. Eh bien si c'est maintenant, on va fatiguer, on n'est pas venu ici pour se reposer. Eh bien s'il y a de la fatigue, eh ben moi je veux être récompensé. Il vient en plus. Wallah, pour vous dire, Wallah, ceux qui sont plus courageux, c'est des personnes âgées. Moi, mon père, Allah yarhamou, je le forçais partout. Je lui dis, il me dit, allez, marche. Occupe-toi de ton groupe, laisse-moi tranquille. Il me dit, je me suis plaint, je t'ai dit quelque chose. Et je marche comme les autres. Eh bien, occupe-toi de ton groupe. Laisse-moi marcher. Ils ne veulent pas. Et si tu lui proposes une chaise ou un fauteuil roulant, il y a hasra. Ça, c'est pour lui, c'est une insulte directe. Pour eux, c'est. Alors, alhamdoulilah, il y a des facilités. Mais maintenant, si la personne, elle veut le faire, laissez-la le faire. D'accord? Juste comme on a dit hier, par rapport à déléguer quelqu'un, il faut que la personne reste amina. Et des fois, il arrive que la plupart des groupes partent pour la lapidation des stèles. Et on ne peut pas laisser dans les tentes 2 ou 3 femmes toutes seules dans les tentes. D'accord? Dans ce cas-là, on ramène des fauteuils roulants et on les prend avec nous. Si maintenant, il y a beaucoup de monde qui reste dans la tente, alhamdoulilah. Sinon, le groupe il part ensemble et ils reviennent ensemble. Alhamdoulilah, surtout maintenant, il y a par rapport à l'organisation de vos forfaits, il y a ceux qui ont pris l'aziziyya. Et l'aziziyya, elle sert à ça. C'est-à-dire si la personne, elle vient des tentes Amina, elle lapide des stèles. Une fois qu'elle a terminé la lapidation, l'aziziyya, elle est juste à côté. Une descente, il est à son hôtel. Il peut se reposer et après, il remonte soit avant le Maghreb, soit juste après l'Asr et il rentre à Mina pour passer la nuit là-bas. Sachant que
As-Sunnah, c'est de rester à Mina nuit et jour, à part la lapidation des stèles. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons radiyallahu anhum, ils sont restés à Mina. Ce qui est rapporté seulement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam partait la nuit, les ziyarat al-bayt pour accomplir tawaf, et il revenait à Mina. Car المبيت بمنى واجب من واجبات الحج. Passer la nuit à Mina, la nuit du 11. La nuit du 11, قلنا هذا اليوم يسمى يوم القر. يوم النحر, c'est le jour du sacrifice. يوم القر, c'est le 11e. Pourquoi on l'appelle يوم القر? لأنهم يقرون في منى, ça veut dire ils restent à Mina. Ils restent à Mina. Alors la nuit du 11, la nuit du 12, ça c'est parmi les obligations. La nuit du 13, c'est une sunna. Alors celui qui n'a pas son départ, pourquoi il fait ta'ajjud? Mais certains, subhanallah, ils sont pressés de sortir de l'ihram. Alors qu'Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il dit? فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى. C'est-à-dire le meilleur, c'est de rester jusqu'au 13e jour de Dhul Hijjah. Concernant maintenant le mabit, فيما يتعلق المبيت بمنى، قال الشيخ سليمان الرحيلي في هداية السالك: قد عرفنا أن المبيت بمنى واجب، فبما يتحقق المبيت؟ ما معنى ذلك؟ يعني متى نسمي أن الحاج أو نعتبر أن الحاج قد حقق المبيت بمنى؟ قال الفقهاء: يتحقق المبيت إذا صدق أن يقول بت في منى. يعني إذا قال بت في منى ونعتبر قوله هذا صدقا، يعني صح هذا، نستطيع أن نسميه أنه قد بات في منى. ومتى يصدق هذا القائل؟ قالوا: إذا كان في أكثر الليل في منى يصدق عليه هذا القول. فالواجب أن يبقى أكثر الليل في منى بأن يتجاوز النصف قليلا. مثال ذلك: الليل يبدأ قلنا من المغرب إلى الفجر، من المغرب إلى الفجر 10 ساعات، بقي 6 ساعات قد حقق المبيت. نصف الليل هو 5 ساعات، فإن بقي 6 ساعات فقد حقق المبيت. هذا هو معظم أو غالب الليل. وليس من شرطه أن يبدأ من المغرب. يعني الآن إنسان لغرض ما تأخر للوصول إلى منى وجاء بعد المغرب، فإذا بقي معظم الليل فهذا يسمى قد حقق المبيت. وقلنا يقسم الوقت ما بين آذان المغرب وآذان الفجر، يقسم على 2، فالناتج هو نصف الليل. فإذا قضى هذا الوقت وزاد عليه نصف ساعة مثلا فقد بات في منى، وهذا هو الواجب. وبهذا يتنبه إلى الجواب على السؤال الذي يسأله طلاب العلم: من أين أتى الفقهاء بأكثر الليل في منى؟ الجواب أنه إذا سئل: هل بت في منى؟ فقال: نعم، ولا يصدق هذا إلا إذا كان قد بات فيها أكثر الليل، وما دام يصدق فقد حصل المطلوب. Alors concernant passer la nuit à Mina, on a cité auparavant que c'est une obligation parmi les obligations de l'Hajj. Cheikh Suleiman Rahili, hafidhahullah, il dit dans Hidayat al-Salik, في شرح تبصير الناس للشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله, il dit comment se réalise l'obligation de passer la nuit à Mina, à savoir à partir de quand on peut considérer que le pèlerin
à vérifier cette obligation, qui est passer la nuit à Mina. Et on a cité que le passage de la nuit du 11, la veille du 11 au 12, et la veille du 10 au 11, et du 11 au 12, ça c'est une obligation. Et du 12 au 13, ça c'est une sunna. Maintenant, il dit, nous savons que passer la nuit à Mina est une obligation. Alors, comment cette obligation est-elle accomplie? Et à partir de quand on peut considérer que la personne elle a vérifié cette obligation? Il dit, les savants disent que l'obligation est vérifiée et remplie si l'on peut dire en vérité que j'ai passé la nuit à Mina. Et ici, la personne elle dit, j'ai passé la nuit à Mina. Mais quand est-ce que cette expression est considérée comme vraie? Lui, il dit que j'ai passé la nuit à Mina. Les savants disent, si la personne a passé la majeure partie de la nuit à Mina, et on peut alors dire qu'elle a effectivement passé la nuit là-bas. Il est donc obligatoire d'y rester plus de la moitié de la nuit. Même un peu au-delà de la moitié pour que cela soit valable. Et il n'est pas requis de commencer à partir du Maghrib. À savoir, même si la nuit commence à partir de le Maghrib, comment on calcule la moitié de la nuit? On prend ce qu'il y a entre le Maghrib et le Fajr et on divise sur 2. D'accord? Alors l'exemple, si entre le Maghrib et le Fajr, il y a 10 heures, si la personne, si le Hajj est resté à Mina 6 heures la nuit à Mina, celui-là on peut le considérer qu'il a vérifié cette condition, mais pas moins. D'accord? 5h30, plus que la moitié l'essentiel. Celui-là on dit qu'il a vérifié l'obligation de passer la nuit à Mina. Alors il dit, il n'est pas requis de commencer à partir du Maghrib. À savoir quelqu'un par exemple. Le Maghrib il était à 18h. Lui il est arrivé à 20h. Ça veut dire c'est après le Maghrib. Mais de 20h jusqu'au Fajr, il est resté à Mina. Celui-là il a validé cette obligation. D'accord? Même s'il n'a pas commencé à partir de le Maghrib. Est-ce que vous avez compris? Quelqu'un par exemple, il devait quitter Mina trop tôt. Il a commencé sa nuit à partir de le Maghrib. Le Maghrib, il était à 18h. Il est resté jusqu'à 2h du matin, il est sorti de Mina. Celui-là, il a validé l'obligation. Nous, c'est ce qu'on faisait pour faciliter au Hujjaj. Qu'est-ce qu'on faisait? La lapidation de la stèle de l'Aqaba, on le fait le jour de l'Eid. Après la lapidation de la stèle du 11, le 12 et le 13, le 11 et le 12, pour faciliter aux pèlerins. Comme il y avait beaucoup de monde la journée, on laissait la lapidation jusqu'à la nuit. Et le temps de la lapidation, il s'étend de après Dhuhr jusqu'au Fajr. La nuit, la journée du 11, on passe toute la journée à Mina. Le soir, on valide le passage de la nuit de Mina. Ça veut dire de le Maghrib jusqu'à après la moitié de la nuit, on est à Mina. Vers 2h du matin, on partait vers les stèles. On lapidait les stèles par rapport au 11. Parce qu'on est encore dans les temps du 11. Là, les pèlerins ils descendaient à l'hôtel, ils se reposaient là-bas. Et en rentrant à Mina, pour passer la nuit du 12, qu'est-ce qu'on faisait? On passait par les stèles et on lapidait les stèles du 12. Ça veut dire un aller-retour, on faisait 2 lapidations. Est-ce que vous avez compris ou pas?
ها ممكن نديرها لا نعم في ليلا ها بعد المغرب بقوا نهار كامل هما في الفندق وبعد المغرب يصعدوا خيب بصح les personnes âgées quand il fait 50 degrés tu les ramènes en plein journée ça c'est hein il y a les tunnels il y a mais là on a validé les 2 jours après ils remontent à Mina ils restent le 13e et après l'Asr ils partent, ils font la lapidation des stèles et ils quittent Mina définitivement. Alors, il n'est pas requis de commencer à partir de le Maghreb, à savoir le comptage de 7 plus que la moitié de la nuit à Mina. Ce qui compte, c'est de diviser le temps entre l'appel de la prière de le Maghreb et celui du Fajr en 2 parties égales. La moitié obtenue représente la moitié de la nuit. Donc, si une personne passe dans Mina 7 jours et plus, par exemple, une demi-heure supplémentaire, on considère qu'elle a passé la nuit à Mina et l'obligation est remplie. D'où les savants ont-ils tiré la règle de la majeure partie de la nuit? La réponse, lorsqu'on demande à quelqu'un « As-tu passé la nuit à Mina ?» et qu'il répond « Oui », cette réponse n'est vraie que s'il est resté la majorité de la nuit. Et tant que cette affirmation est juste, l'obligation est considérée comme accomplie. Des questions par rapport à Al-Mabit Bimina? On va essayer de le voir en détail. Par rapport à ce qu'on a dit, d'accord. Regardez. On passe la nuit. Quelle nuit? La nuit du 10 au 11, obligation. Du 11 au 12, obligation. Et du 12 au 13, c'est une seule. On restait la journée du 11 à Mina. Après, le soir, une fois qu'on a validé la moitié de la nuit, le Maghreb, par exemple, il est à 18h. Non, on sortait presque à minuit, à 1h du matin. Voire des fois, quand on arrive au stade, il est presque 2h du matin ou à 3h du matin. Et comme la lapidation des stèles, elle commence à partir de Dhuhr jusqu'au Fajr. On lapide pour le 11. D'accord? Là, par rapport à ce qu'on devait faire le 11, on l'a fait. On a lapidé la stèle et on a vérifié là-bas la nuit à Mina. Il restait sunna de rester à Mina. Mais le problème, c'est quoi? C'est quand vous avez des personnes malades ou là, des personnes âgées, voilà, c'était trop difficile. Là, on les ramenait à l'hôtel. Ils passaient toute la journée du 12. Là, on est le 12. Et passaient toute la journée à l'hôtel. À l'heure de le Maghreb, on montait à Mina. On passait par les stèles et on lapidait du 12. Là, on lapide le 12 de l'Hijjah. Et là, déjà, à l'heure de le Maghreb, on est rentré déjà à Mina. Al-Mabit, c'est pas dormir. L'essentiel que tu te retrouves à Mina à partir de le Maghreb. D'accord, le sunna, c'est à partir de le Maghreb. Nous, à partir de le Maghreb, on est déjà rentré à Mina. On lapide la stèle et on reste le reste de la nuit à Mina. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait les deux. On en allait à l'aller-retour. Ça veut dire, au lieu de partir jusqu'au stèle et revenir, après repartir, revenir, on gagne un aller-retour. C'est énorme pour les personnes âgées.
Hein? Les personnes âgées, c'est énorme. تفضل. خلاص بالنسبة للرمي. Non, non. C'est des pierres avec des pierres, cette pierre et en fait c'est symbolique. D'accord? Et on le fait par rapport à Ibrahim alayhi salam. Il n'y a pas de shaitan là-bas. Non, non, non. Allah, Allah al-musta'an. Il y a beaucoup de gens, ils pensent ça, subhanallah. Ils pensent que le shaitan, il est là-bas et tout. Et des fois, il s'acharne, subhanallah, comment il court et... Naam. Ouais. Oui, le même jour. Maintenant, s'il fait les trois, là, il ne peut pas faire des allers-retours. Parce que dès qu'il arrive à la dernière stèle, là-bas, la police et les autorités là-bas, ils ne le laissent pas revenir en arrière. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il faut tout dire, il dit, as-sunnah, c'est comme il faisait les compagnons pour les enfants. Il faisait la première, la moyenne et la grande. La petite, la moyenne et la grande. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il dit, et dans le cas où il ne peut pas, alors il commence par la moyenne, par exemple. Et il commence à la lapidation des 3 jours, en ordre. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Il avance à la moyenne, premier jour, deuxième jour, troisième jour. La grande, premier jour, deuxième jour, troisième jour. Si maintenant, lui, il le fait à la place de quelqu'un, eh bien, il commence par lui d'abord, après, il fait la lapidation pour la personne qui l'a déléguée. Deux fois, oui. Oui, 2 fois, 4 fois. Jamrat al-Aqaba, il y a le premier jour, on lapide que cette stèle. Après les jours de l'Hajj, 3 fois. Tous les jours, tu fais les 3 stèles. Tous les jours. Le 11, le 12 et le 13. Oui. Naam. Et c'est ce que je t'ai dit. Mais comme il ne le laisse pas, il ne le laisse pas revenir. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait à la petite les 3 jours, la moyenne les 3 et la grande les 3. Par commodité. Et dans le cas où il voit, il demande aux autorités, il dit, voilà, je vais faire la lapidation pour quelqu'un, wallah, je vais regrouper la lapidation, vous me laissez passer ou pas? S'ils lui disent non, il fait ça. S'ils lui disent oui, tu peux le faire. Parce que des fois, quand il n'y a pas de monde, tu peux faire des allers-retours. Il n'y a pas de souci. Maintenant, les stèles, entre les stèles, entre la première et la deuxième, à peu près 1000 mètres. Entre la deuxième et la troisième, à peu près 600 mètres. C'est pour ça qu'on vous dit, les frères, il y a de la marge. Il y a de la marge. Et ça, c'est quand tu arrives au stèle. On dit, alhamdoulilah, je suis arrivé. À part là-bas, par rapport au trajet d'avant. Hein? Là, voilà, maintenant, rahmat Rabbi. Maintenant, rahmat Rabbi. Avant, moi, j'ai fait le Hajj quand il y avait seulement le premier étage. Par rapport à les tours là maintenant où il y a 3 ou 4 étages maintenant. D'accord? Le premier Hajj que j'ai accompli, c'était seulement le premier étage. Ça veut dire il y avait le rez-de-chaussée, il y avait le premier étage. Je me rappelle quand il y avait Jamrat al-Aqaba, wallahi al-azim, c'était tellement subhanallah. Vous voyez des vagues c'était des vagues humaines. Ça arrivait de partout. Et ça, c'était le jour de l'Eid. Le jour de Ayyam al-Tashriq, pareil. Là, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi? Parce qu'avant, il y avait seulement le rez-de-chaussée et le premier.
Et ils n'ont pas réparti les groupes. Là maintenant, même les tunnels, ils ont complètement changé, subhanallah, les accès. Ça veut dire que pour les pays, par exemple, asiatiques, ça donne directement au deuxième étage. Tu ne peux pas aller autrement. Ça veut dire que voilà, tu as le passage, il t'amène directement là-bas. Après, au cours de l'année, les passages, ils sont ouverts. Mais pendant le Hajj, pendant le Jamarat, il les ferme. Nous, par exemple, quand on arrive, dès qu'on est al-Mu'aysam pour les Européens, on arrive, tu arrives directement, tu as un escalator, et il t'amène directement, tu traverses les tunnels et tu vas directement, tu te retrouves au troisième et des fois au deuxième, s'il est ouvert. Mais sinon, c'est au troisième. Et ça, c'est pour gérer et organiser les flux. Quand on parle d'Europe, etc., en fait, c'est une organisation qu'ils ont fait. C'est-à-dire que les camps à Mina, vous avez les pays arabes, par exemple, vous avez les États-Unis, le Canada, les pays d'Europe, vous avez les pays asiatiques, les pays africains. Donc, ils les ont installés comme ça. C'est une organisation. Et puis, le campement des Européens qui viennent d'Europe, alors quand ils sortent, ils ne vont pas atterrir à droite ou à gauche. Ils vont atterrir dans un endroit précis. Pareil pour les autres. Donc ils ont fait... Abdelhakim, il dit qu'il a connu, machallah, le premier étage. Je n'ai pas connu le premier étage. C'était un seul endroit, rez-de-chaussée. Imaginez 2 millions de personnes qui se trouvent là-dedans. Et là, même il y avait deux chemins. Il y avait quand même... Avant, c'était le même passage. Ceux qui viennent de Mina et ceux qui reviennent pour repartir à Mina. Là maintenant, ils se croisaient. Là maintenant, alhamdoulilah, ceux qui viennent, ils ont leur passage, et ceux qui retournent vers Mina, ils ont leur passage. Khalas, on a fini le... Non. Chacun il fait. Chacun. Maintenant, regardez, celui qui est à côté des mosquées, ce qu'il faut savoir, à Mina, on a Masjid al-Khayf. Le Masjid al-Khayf, il est à l'entrée de Mina. Ça veut dire pour ceux qui partent d'Europe, il est trop loin. Et des fois même, quand on monte à Mina, on n'a pas accès à Masjid al-Khayf. Sauf si on fait un grand détour de l'autre côté pour arriver là-bas. Et la plupart des mashayikh, ils sont là-bas. À Yamina, ils font des cours là-bas, Cheikh Abd al-Razzaq, Cheikh al-Fawzan. Mais la mosquée de Khayf, elle se transforme en tente. Les gens passent la nuit là-bas, ils dorment là-bas, ils mangent là-bas. Les savants, ils disent, ou même Cheikh al-Islam Taymiyyah rahimahullah, il dit yahris al-hajj ala an yusalli fi masjid al-Khayf. Oh là, c'est possible, ça c'était à son époque. Il dit que le pèlerin veille à accomplir la prière à Masjid al-Khayf. Car il est rapporté d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Masjid al-Khayf, il y a 70 prophètes qui ont prié dedans. Maintenant, il y a Masjid al-Khayf. Nous, celui qui n'est pas loin des comptes les Européens, c'est le Masjid al-Kuwaiti. Des fois, on entend l'adhan. Mais sinon, chaque tente, ils font leur adhan et ils prient ensemble. Mais le pèlerin, il est censé d'accomplir la prière en couple. يحرص على صلاة الجماعة حتى ولو في خيمته. Presque 4-5 km. Maintenant, le problème, c'est maintenant, quand je te dis 4-5 km, c'est vol d'oiseau. C'est-à-dire si tu pars directement. Mais des fois, tu fais 25 km et tu n'es pas encore arrivé. Et moi, bien sûr. Le problème, c'est quoi? C'est que vous arrivez là-bas et le passage, il était ouvert. Tu fais tout le trajet, tu arrives là-bas, tu vas trouver qu'ils ont fermé le passage. Tu fais quoi? Eh bien, tu fasses un détour. Et c'est pour vous dire. Ouais.
Des fois, c'est ça ce qui se passe. خلاص أكملنا مع الرمي. On verra après par rapport à Rami Ayyam al-Tashriq aussi, après les règles de la lapidation des stèles Ayyam al-Tashriq. C'est pas il y a trop de monde. Et maintenant le temps que tu vas jusqu'à là-bas. La différence c'est quoi? C'est que le prophète sallam allait sur sa monture. D'accord? Et il était à l'entrée de Mina. C'est pas que maintenant, nous, on se retrouve à la fin. Vous savez, c'est quoi? Nous, des fois, il y a des agences avant. Pour que tu sois à Mina, tu payes un prix. Tu sois limite à Mina, et des fois, tu es même à Muzdalifa. Eh bien, il y avait des agences qui mettaient leur hujjaj là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas payer le prix de Mina. Nous, on est quoi? On est limite Mina, Muzdalifa. Déjà, si tu ne fais pas attention, tu es à Muzdalifa déjà. Ça veut dire que tu dois faire quoi? Tu dois traverser tout Mina pour arriver au stèle. D'accord? Et ceux qui ont fait le hajj avec le prophète, c'est 100 000. Un peu plus. Là, on parle de 2 millions, 3 millions. Ça, c'est ce qui est déclaré. Ça, c'est ce qui est comptabilisé par les frontières et tout. Et ceux qui ont tasrih, sans parler de ceux qui sont restés depuis Ramadan, qui sont partis à l'Umrah et ils sont restés là-bas. D'accord? Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On détaille les rites et on dit voilà sunnah. Si tu arrives à le faire, akrim wa an'im. D'accord? Et si tu vois que il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire maintenant. On a parlé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après, une fois qu'il a terminé de boire Zamzam, il est revenu, il a touché la pierre. Va le faire maintenant. Déjà mal. Ouais. Je ne sais pas, peut-être que vous minimisez les choses comme ça, parce que ça vous paraît virtuel, parce que vous n'avez pas... Mais tu ne le feras pas. Wallahi, tu ne le feras pas. Oudzim. Impossible. Parce que, allez, peut-être tu vas dire, Sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Wallahi, je vais essayer, ou kada, kada. Moi, j'ai essayé. J'ai essayé de marcher nu, pieds nus. De Arafat, de Mina à Arafat. Wallahi, je l'ai fait, les frères. Mais mon frère, tu vas le payer le plus fort. Il faut être lucide, frère, il faut être sage. Wallahi, le haram al-Mina, Wallahi, tu viens en rampant. Et en plus, si tu trouves le chemin. Ah, c'est ça des fois. Si tu trouves le chemin. Surtout ceux qui ne connaissent pas. Si tu trouves le chemin. Tu vois, des gens, qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Des gens, qu'est-ce qu'ils font? Les repères, il va prendre par exemple un numéro de poteau, ou alors une couleur de drapeau. Il ne sait pas, mesquin, que ce poteau-là, le numéro, il se répète dans tous les camps. Pour lui, il dit 979. Ah, ça y est, c'est bon. S'il te plaît, raconte-leur l'histoire avec les... 979? Eh bien, combien de 979 il y a à Mina? حكيم هذاك اللي ضربت حتى الفجر بدخل هذاك. الله يرحمه. الله يرحمه ويسع عليه. Raconte-le. Et pourtant, il m'a dit, celui-là, c'est un seul vieux, et il m'a dit, j'ai fait le Hajj 7 fois. Et nous, on lui a dit, ne sors pas. Lui, il a dit, moi, je vais partir, vous inquiétez pas, je vais rentrer. Et il est parti à partir de Dhuhr, 2 heures du matin. Sa femme, elle commence à l'appeler. Nous, on ne l'appelle rien. Lui, c'était quoi? Parce qu'il est décédé. C'était déplacé de dire que voilà, je suis perdu. Il avait honte de nous dire, j'arrive pas à rentrer. Et nous, on a essayé de le piéger par tous les moyens. D'accord, il n'y a pas de souci. On lui dit, écoute, dis-nous juste, t'es où? S'il y a des raccourcis,
On va te les montrer comme ça, tu vas rentrer rapidement. Non, ne vous inquiétez pas, j'arrive. Et il a commencé à 22h de nous dire j'arrive. 2h30, il n'est pas encore là. Après, c'était qui? C'était sa femme. Elle a pris le téléphone, elle a dit tu me dis maintenant, t'es où? Et là, il nous a dit je suis à tel endroit. Et tu vois quoi? Une mosquée. Elle est comment? Une mosquée blanche. Reste là-bas. Et on est parti le chercher. Voilà. Depuis ce jour-là, khlas. Déjà quand il est arrivé, il a baissé la tête, il est passé directement. Allah yarhamou. A'mal Yawm al-Ashir. Qu'est-ce qu'on a parlé? Qu'est-ce qu'on a évoqué? Qu'est-ce qu'on doit faire le jour de l'Eid? Alors, la lapidation de la stèle de l'Aqaba, le sacrifice, le rasage et sa'i, tawaf et sa'i, tawaf l'ifada ou sa'i. Alors, far'un fi al-dhabh wa al-nahr, l'amal al-thani qui concerne le sacrifice et l'abattage. As-sunnatu, là on dit as-sunnah, mais c'est une chose qui est impossible aujourd'hui. La personne, elle ne peut pas maintenant le faire. On avait une personne âgée avec nous. Quand on lui a dit par rapport à l'hadi, il a dit moi je vais le faire tout seul. Je dis comment le hajj va faire tout seul? Il m'a dit moi je vais choisir mon mouton, je vais sacrifier moi-même. Tu vas trouver où le mouton? Il a dit moi je connais les souks ici. J'ai le hajj, t'as fait le hajj quand? 80. En 1980. Et pour lui, le hajj il est resté comme... Je dis le hajj, il n'y a plus ça. Eh bien on était obligé de le ramener où il nous a dit. Et comme il a vu qu'il n'y avait rien, il m'a dit, allez, déléguer quelqu'un. Avant, il le faisait. Là maintenant, quoi? On peut, le hadi doit être là-bas à Mecca. Le hadi, tu dois le faire là-bas à Mecca, pas ailleurs. As-sunnatu an ya'ti al-manhar bi Minan. Le lieu du sacrifice, normalement, c'est à Mina. C'est là-bas où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a sacrifié ses bêtes. بعد الفراغ من رمي جمرة العقبة لينحر هديه أو يذبحه فيه فإن تعذر عليه فيجوز له ذلك في أي مكان وسعه في منى أو في مكة إن كان متمتعا أو قارنا أو ساق الهدي معه. ويدل على ذلك قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. وقوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. قال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله أجمعوا أن قوله عز وجل ثم محلها إلى البيت العتيق لم يرد به الذبح ولا النحر في البيت العتيق لأن البيت ليس بموضع للدماء لأن الله تعالى قد أمر بتطهيره وإنما أراد بذكره البيت العتيق مكة ومنى. ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم قد نحرتها هنا ومنى كلها منحر. وقوله صلى الله عليه وسلم وكل فجاج مكة طريق ومنحر. وقوله فانحروا في رحالكم. قال الشيخ سليمان الرحيلي في هداية السالك اختلف العلماء من السلف والخلف من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا في عدد أيام النحر للحاج في نحر هديه ولأهل الأمصار في نحر وذبح أضاحيهم. فذهب بعض العلماء إلى أن أيام النحر 3 يوم العيد ويومان بعده. وذهب كثير من العلماء إلى أن أيام النحر 4 يوم العيد و3 أيام بعده فيستمر النحر من يوم العيد ويوم 11 ويوم 12 وفي اليوم
وفي يوم الثالث عشر إلى أن تغيب الشمس، وهذا هو الراجح والله أعلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب، أخرجه الإمام مسلم من حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين أيام التشريق الثلاثة في حكم واحد، فحكمها واحد، هي أيام أكل وشرب وذكر لله، وهي أيام عيد للمسلمين، فالتفريق بينها في الذبح والنحر بلا نص صحيح تفريق بلا مفرق. فنقول أيام التشريق حكمها واحد في جميع الأشياء، يحرم صومها إلا لمن لا هدي له، أو إلا لمن عليه الهدي ولم يجده، فهذا يصوم كم؟ 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. فإن قرب موعد رحيله له أن يصوم حتى أيام التشريق، فيحرم صومها إلا لمن عليه هدي ولم يكن قد صام قبل ذلك. هي أيام أكل وشرب وأيام ذكر الله وأيام عيد، فكذلك هي أيام النحر. ولا يوجد على التفريق بين اليوم 11 و12 واليوم 13، يعني لا يوجد على التفريق دليل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أيام التشريق ذبح، أخرجه الإمام أحمد بن حبان والدارقطني والبيهقي من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. وقال الأرناؤوط صحيح لغيره، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وهذا نص في المسألة. فكل أيام التشريق وقت للذبح، والأفضل أن يكون الذبح في يوم العيد في يوم العاشر، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يليه في الأفضلية أن يكون في 11 و12 حتى لا يدخل الإنسان في خلاف العلماء، ويجوز في اليوم 13 ولا حرج إلى غروب الشمس، أي من اليوم 13. Chapitre concernant le sacrifice et l'abattage. Et on a vu la dernière fois, c'est quoi là la distinction entre le sacrifice et l'abattage, même si dans l'ensemble c'est la même chose, c'est le fait d'immoler une bête. Mais dans la langue arabe c'est explicite, c'est beaucoup plus explicite. An-nahru, c'est concernant les camélidés, les chameaux, les dromadaires. Et cela, on ne les met pas par terre, comme je vous ai dit la dernière fois, mais on les égorge debout. Et al-dhabhu, c'est le fait de mettre la bête par terre et de l'immoler. Donc c'est pour ça qu'on dit sacrifice et abattage. Mais dans l'ensemble, c'est l'immolation, c'est la même chose. Donc, fait partie de la sunna, il est recommandé de se rendre au lieu de sacrifice d'abattoir Amin. Et Abdel Hakim vient vous donner la précision que maintenant c'est... Comme je te dis, je le répète, on vous le répète tout le temps les frères. Ah non, on est obligé d'étudier l'ahkam kullaha. D'accord. Les savants, ils nous expliquaient. Hein, les jugements, ce qui est sunna, ce qui est recommandé. Après, par la suite, c'est est-ce que c'est réalisable? Est-ce qu'on peut le faire ou pas? Le waqt hada li na'ishin fih, maintenant, c'est quasiment pas interdit. Et c'est impossible. Donc il est recommandé de se rendre au lieu de sacrifice, l'abattoir, à Mina. Même l'immolation le jour de l'Aïd. Ce qui est meilleur, ce qui est recommandé, ce qui est sunna, c'est que la personne le fasse lui-même. Mais est-ce que c'est tout le monde qui maîtrise le sacrifice? Est-ce que tout le monde sait le faire? Est-ce que c'est tout le monde qui a la possibilité de le faire? On a la possibilité de le faire ici. On est obligé de... Pour vous dire juste là, 2007, on a essayé de le faire nous-mêmes. On a passé toute la journée, le premier jour, et on ne l'a pas fait. Alhamdulillah qu'on n'a pas raté le passage à Mina, la nuit à Mina. C'était que le 11 de Dhul Hijjah. Et on a failli être arnaqué aussi par des gens là-bas. Le problème, c'est quoi? C'est quand vous déléguez des gens là-bas. Si ce n'est pas des gens de confiance. Et les gens ne créent pas Allah Azza wa Jalla. Ils peuvent prendre cette viande et la revendre après au restaurant.
Et c'est ce qu'ils font certains. Et nous, on était conduits par des gens, ils ont dit venez, on va le faire. Et vous allez après, vous allez laisser la viande là-bas et on va la distribuer. Et ils nous ont ramenés directement à leur siège, leur fief là-bas. Et alhamdoulilah, on a trouvé un Saoudien là-bas. Il a dit attention de le faire ici. Il a dit tout ce que vous allez laisser ici, il sera après revendu au restaurant. Alors que normalement, la sunna, c'est de le donner aux pauvres de Mecca. On n'a pas à le revendre. Donc, il est recommandé de se rendre au lieu de sacrifice, les abattoirs, à Mina, après avoir terminé la lapidation de la grande selle pour y sacrifier son animal ou y faire l'abattage. Si cela est contraignant, il est permis de le faire dans n'importe quel endroit de Mina ou à Mecca. Si la personne accomplit le Hajj Tamattu' ou le Qarin, parce que cela, ils sont redevables d'un sacrifice. Ou si la personne elle a emporté avec elle des animaux à sacrifier, comme il a fait Nabi alayhi salatu wa salam, conformément à la parole d'Allah Jalla wa Ala, puis sur le Hajj, verset 36. Nous vous avons désigné les chameaux et les vaches bien portants pour certains rites établis par Allah, et il y en a en eux pour vous un bien. Ainsi que par le verset, voilà ce qui est prescrit, et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété des cœurs. De ces bêtes-là, vous tirez des avantages jusqu'à un terme fixé, puis son lieu d'immolation et auprès de l'antique maison. Surat al-Hajj, verset 32. Al-Hafiz ibn Abd al-Barr al-Maliki, rahimahullah, ibn Omar, Abu Omar plutôt, en expliquant ce verset-là, il dit tous, les savants, sont d'accord pour dire que par l'expression, le verset, son lieu d'émolation est auprès de Al-Bayt al-Atiq, l'antique maison, cela ne signifie pas que le sacrifice ou l'abattage doit se faire près de la maison sacrée de Kaaba, car la maison sacrée n'est pas un lieu destiné au sang, car Allah Azza wa Jal a ordonné qu'elle soit purifiée. Ce qui est l'entend par la maison antique ici, ce sont Mina et Mecca. Et cela est confirmé par le hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « J'ai sacrifié ici, et tout Mina est un lieu de sacrifice. » De même, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit « Toutes les voies de la Mecque sont des chemins et des lieux de sacrifice. » Et il a dit alayhi salatu wa sallam « Sacrifiez dans vos résidences ou vos lieux de résidence. » Cheikh Suleiman, hafidahullah ta'ala, et Hidayat al-Salik, il nous explique tout ça. Il dit que les savants, que ce soit les anciens, les contemporains, depuis l'époque des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, jusqu'au jour d'aujourd'hui, tous les juristes, tous les savants, divergent sur quoi? Ils ont divergé quant au nombre des jours de sacrifice pour le pèlerin, qui sacrifie son offrande, ainsi que pour les autres qui sacrifient leurs bêtes. Que ce soit les pèlerins ou ceux qui font le sacrifice du jour de l'Aïd. Saha. C'est quoi la divergence? La divergence, elle réside, est-ce que les jours de l'Aïd, c'est 3, c'est 2, c'est 4 jours? Et il dit, hafidahullah ta'ala, certains savants ont soutenu que les jours du sacrifice sont en nombre de 3. Lesquels? Le 10e, Yom al-Eid, 11e et 12e. 10, 11 et 12. Mais de nombreux autres savants considèrent que les jours du sacrifice sont en nombre de 4. Et c'est l'avis le plus correct et le plus plausible. Yom al-Eid, le 10e jour, et les 3 jours de Tashriq jusqu'au coucher du soleil. Tout ça, c'est des jours de l'Eid. En fait, c'est des jours de sacrifice, où il est permis de sacrifier. Ce qui signifie que l'on peut sacrifier du 10 au 13 de Dhul Hijjah. Et le 13 est le coucher du soleil. C'est cette opinion qui est la plus juste et la plus correcte, et Allah le sait le mieux. En effet, le Prophète sallam a dit, les jours de Tashriq sont des jours de nourriture, de boisson et de rappel d'Allah. Et le hadith il est explicite. Alors, l'imam Muslim, rahimahullah, d'après le hadith de Nubaysha al-Hudhal. Je répète le hadith, les jours de Tashriq, les jours de Tashriq, c'est lesquels?
11, 12 et 13. C'est des jours de boisson, de rappel d'Allah et de nourriture. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ainsi englobé les 3 jours de Tashriq 11, 12 et 13 dans un même jugement. Il aura donné le même jugement, nafs al-hukm. Leur statut est donc identique. Ce sont des jours de nourriture, de boisson et de rappel d'Allah. Ce sont des jours de fête pour les musulmans. Ayyam Eid. Et il n'y a aucune preuve authentique justifiant de faire une distinction entre ces jours dans la question du sacrifice. Il dit, nous affirmons donc que le jugement des jours de Tashriq est unifié dans tous les aspects. Il est interdit de jeûner ces 3 jours, ou il est permis. Hein, c'est interdit. Sauf pour celui qui doit faire un sacrifice expiatoire et il n'a pas jeûné avant cela. C'est-à-dire celui qui est redevable à un sacrifice et il n'a pas Et les il n'a moyens, pas les moyens de le faire. Il n'a pas les moyens Celui-là, il pécuniaires. jeûne. Mais un doge, de quoi acheter la mais il est redevable. Qu'est-ce qu'il fait cette personne-là? Il jeûne. Il jeûne 3 jours Au Hajj. sur les lieux et 7 jours quand il revient chez lui. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui, le hukm hada hukm rabbani, dans le Coran. Mais ça, c'est dans le cas où, par exemple, son départ, il est Imminent. D'accord, il va partir le 14 de Dhul Hijjah. Il n'a pas encore jeûné. Là, il jeûne le 11, le 12 et le 13. Mais sinon, s'il reste encore à Mecca, il ne jeûne pas ces jours. 3 jours. C'est clair, ça, cette histoire, ça. Parce qu'à la base, on ne les jeûne pas. Mais dans un cas particulier, on les jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tous les jours de Tashriq sont des jours de sacrifice. Le hadith, il est expliqué, tout le hadith est sahih. الحديث هذا رواه الإمام أحمد بن حبان الدارقطني البيهقي ذكر حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه والشيخ الأرناؤوط رحمه الله تعالى l'a jugé authentique par corrobation et Cheikh Al-Albani rahimahullah l'a également jugé authentique dans cette fila sahiha. Ceci est un texte explicite, il dit Cheikh, sur cette question. Tous les jours de Tashriq sont valables pour l'émolation du sacrifice. Donc à savoir le Eid, le 10, et les 3 jours de Tashriq. Donc ces 4 jours, ce sont des jours de sacrifice. Toutefois, le meilleur moment pour sacrifier est le jour de l'Eid. Ça, c'est le meilleur. C'est le meilleur moment. Saha. Car c'est ce qu'a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, vient dans l'ordre de préférence, le 11, le 12, afin d'éviter les divergences entre les savants. Enfin, il est permis de sacrifier le 13e jour de Dhul Hijjah jusqu'au coucher du soleil. Et il n'y a aucun mal à cela. C'est-à-dire à partir de Maghrib, khalas. On n'est plus fi ayyam al-tashriq. D'accord? Et ça concerne le hadi et ça concerne aussi l'udhiyya. Yani ceux qui font l'udhiyya. Non. Ah, mais c'est ça, il mange, c'est pas, il donne toute la... Il y a une partie qui doit être donnée aux pauvres. Parce que Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il dit? فَأَطْعِمُوا مِنْهَا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ وَالْبَائِسَ الْفَقِيرَ. C'est-à-dire Al-Qani', c'est celui qui ne demande pas. Al-Mu'tar, c'est celui qui est dans le besoin. Et même aussi les pauvres. Au point que les savants ils disent, par exemple, quelqu'un il a pris le hadi et il a mangé entièrement, lui et sa famille. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, il dit, il doit sortir une partie, il doit racheter de la viande, il doit nourrir des pauvres. On va voir, Inch'Allah, fi l'ahkam. Oui. On va voir après. Al-hadi concerne le hajj. Al-udhiyya, c'est pour la famille. D'accord? Ce qui est recommandé, c'est de faire les deux. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a sacrifié son chamel pour le hajj et il a fait participer Ali avec lui. وضحى النبي صلى الله عليه وسلم بالبقر عن نسائه. Il a sacrifié des vaches pour ses épouses. Alors, sunna, c'est de faire les deux. Mais si maintenant, alors, al-hadi, c'est pour chaque pèlerin. Ça veut dire,
un homme avec sa femme, ils sont redevables à 2 hadis, car ça concerne le pèlerinage. Par contre, l'udhiya, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit ala kulli ahli baytin udhiya. Pour chaque famille, il y a une udhiya. Ça veut dire s'il veut faire encore une udhiya, il le fait pour sa famille. Alors celui qui a délégué, par exemple, quelqu'un il va laisser sa femme et ses enfants ici, il va partir. S'il y a quelqu'un qui va le faire ici à sa place, biha wa ni'mat. Sinon, s'il veut le faire là-bas, il peut déléguer aussi là-bas pour l'udhiya. Naam. Ahl al-Bayt, à savoir, au moment qu'il y a un homme, il a une famille sur laquelle il dépense, eh ben, il est concerné par l'udhiya. Sachant après, vous allez le voir, on va le voir après, le statut de udhiyat al-Eid. Est-ce que c'est une obligation ou c'est une sunna très recommandée? Troisième question. Oui. Oui, c'est juste à la personne, au moment qu'elle a délégué, khalas. C'est au moment qu'elle a délégué la personne, lui, khalas, sa responsabilité est là. C'est juste, il faut déléguer les bonnes personnes, c'est tout. Non. Al-Muhim, toi, on a dit déjà le sacrifice, il ne rentre pas dans tout ce qui est désacralisation. D'accord? Et la plupart, ils le font fi ayyam at-tashriq. À titre d'information, jusqu'hier, là, il y a 755 344 pèlerins qui sont arrivés à Mecca, de l'extérieur. Il y en a presque déjà là, avec les pèlerins de l'intérieur, ils sont déjà à 1 million déjà. Là, on est quoi? On est le 24 Dhul Qa'da, les frères. Ce qu'il faut savoir, que la plupart des Hujjaj, ils arrivent à partir du mois de Dhul Hijjah. Là, on est le 24 Dhul Qa'da. Et là, déjà, ils sont presque à 1 million. T'avais une question? Oui. Non. Oui. Si la personne, il peut déléguer quelqu'un. Fini, il délègue les bonnes personnes, avec des gens fiables. Ah, des gens de confiance. Ah oui, les frères, comme on est, subhanallah, partout. Pour vous dire, ce qui est arrivé une année, on déléguait des gens pour, alhamdulillah, ce n'était pas avec les gens, alhamdulillah, un autre groupe, il a vu avec des personnes que normalement, ils allaient. Ça, c'est. Moi, des fois, je me pose la question, je dis, la conscience de ces gens-là, qui vont jouer avec quoi? Avec l'offrande et le sacrifice des hujjaj. La personne, il avait 500 têtes. Il a vendu les 500 têtes pour plus de 10 000 personnes. Quand tu lui poses la question, tu lui dis, oui, montre-moi les bêtes. Ils sont là. Mais après, jusqu'on a terminé le Hajj, 2 jours après, on a compris qu'un groupe que je connais, qui a acheté de cette personne-là, quand ils sont partis le voir, et ils ont regroupé toutes les agences qui l'ont contacté, ils ont dit voilà, là, tout ce que tu avais ici, il n'y avait pas plus de 500 bêtes. Nous, on est presque 10 000 personnes. Ils sont le reste. Ça veut dire les 500 bêtes, il les a vendues à plusieurs personnes. Ah, pour vous dire, Yann, on est arrivé à un point, des gens qui volent au tawaf, pendant le tawaf. Et la plupart, c'est des gens qui viennent de l'extérieur. والله تعالى أعلى وأعلم. نكونتيني دوما إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.